大家已经看完了第3篇阅读，好，我们看一下标题。Ancapitic dalla noccione del sistonichi 或者的 mon impegni。那么这个地址有什么问题呢？比如说这个住宅不动产有什么问题？sistonichi 为，然后我们每段看一下。第一段、第二段、第三段、第四段 ，OK。C. Au fond indiqué que la contexte de la tour de la capitale européenne, la troisième sujet de la plus importante après le mort, 那个 sur de la site internet 那么这个让我们担心的是，就是在这个欧洲的首都，那么有这种短期游客越来越多，需要这种网站来这种租他们那种房间，对吧？那你可以在那背起，都知道爱道理，但可能我觉得空隙你可以，这个人是这家酒店的经理，他很强调的说，那可的是非 office 的背起的第一步的上个案例，那么你呢？这个营业降低了10%，在这3年期间，阿拉黑白你可以乐福的目的的 app 是幕后 app 就可以有的 a g 熊了，就在碰你的媒体可以改黑，而且和这个 Lucia，那么同样这种新的这种酒店模式，从娱乐价格每平方米也在上升，同时在的了巴塞罗那跟和这个 East 和这个 CVD app 和薄荷三的 app 这个在巴塞罗那这种历史的街道这种越来越这种失去了活性，或者的会这种奥克里米基和腹黑 demos 和这个本，那么对这种经济因素，那么他们会搬到这种郊区去了。Aujourd'hui, la communauté proche de la cuisine se semble manquer de la haine, alors que le site 的设计和 DZ 的去年写的，那么如今，那么知道不足以这么多人，15624人了。那么在2006年，它还是27400人，是不是？大家搬离了。Au lieu d'indiquer que l'habitude de Paris de la SMNIKI selon contenu d'activité 和这个 activité 会用的那个项呢，是谁呢？那此外，杨澜地铁他住在巴黎，那他也举出来他的例子也越来越这种住的位置是不是越来越困难？原因，那阿克菲克的地皮的萨拉布东和那个俄亥的那如果你飞机住的女的国家的推荐给的安徽省和的还的安徽和的发的诺拉布来进行，那这个这不管什么问题，不管是什么时候一天，不管什么时候从早到晚的庆祝，游客络绎不绝的侵占这种，呃，就是你的住房的那种大厅。son plus 是么？他们从来不会考虑我。如了不弄和本来 destiny，我们也没办法使用我们的电梯。为了不用和可能或者的上 up 了么或者的那个 up 是么和 up 了 IT 和这的和这个。对一个邻居来说，他租了他的房间，问的意味着和的都是游客。是综合着的东客估计的和熊，是不是那个这边？那么他要考虑就是价钱，对吧？而且不是这个的，那个觉得买起来那些钱，我比较担心我将我这种情况反映到了市政府，
但是他没有回应我。La marche était la prochaine, c'est-à-dire la plus la était la beaucoup au genre. Mieux que de la 300, c'était la hors, c'était le parlement, puis la peur de nique de l'ordre lui. C'était la interlandique de prochaine, c'était la Amsterdam, de la Stevie. 那么这种市场房租这种房市场也同样这种不是的黑不提不过，也需要一种很多的钱，那平均350欧元一个月。对于这种好的，就是在网站上很畅销，为什么在阿姆斯特丹的居住环境，在这个城市相比在巴黎、在伦敦的奥区和的在其他的已经有措施来管控这种持续或者匿名级就和这个这个熊来限制这种持续上涨。C 的那个这个熊呢，就觉得 protest 的 apparemment 和的 problème 的 logement 和就的 DG avant 和 off。那么在网站这种出租网站上，也会这种相对反对或确定的这种问题，出租的问题依然存在。来不及对于这种历史街道的居民来说，来维系，那么生活不是这样的。那这个或者在北京和这个和西，那么街道会充斥着大量游客，让他们慢慢的失去的和基本的不落的 magazine，那么使这种街道的商店慢慢消失。fin 的不会结合得到 o 去符合，那么在这个商店的结束 o 去这个费用，那么上帝会很好的知道，但是或者黑白字幕这个呼吸的时候，那么充斥着餐厅，那么这些商店成为了历史，那互动，无论任何的互动，完了，是不是？他说这个商店就是消失了，被酒店取代了，对不对？好，这个我们读完了，我们看一下问题，总共7道题。第一个问题，Chyba question question的不能 chyba z，我后边的 question 的 alternate 不对，的 argument，在欧洲预定越来越多吗？好像没说吧？他说了，是的，för angelique concept då hade det krävts då bien. Jag tror säkert så gjorde betyder det där på den många då hade det tror是 Atlantic，是不是游客这种申请这种租房是不是越来越多在这网站上面？而对于他们酒店营业额每年这3年是不是在下降？那的是不是在这的背景，就是民宿应该是民宿。这是不是第四的 position 元？是不是错的 for 呀？不是 for。第二个啊，巴赫塞勒，那别个这个是那维修，可很多的磨合，才能脱是非白地会议体系。那么，在巴塞罗那这个居民离开的市中心，是因为什么呢？我们看一下，嗯。Alessia Pallotta is de CVD per boek de MTK. Pour la région en Colombie, pour la démonstration 是不是因为经济因素啊？我们看一下，是黑的北极会小会潮很多不对，是不是是黑？跟大家说的科学年这个 o c o n o m i 是不是经济因素？是不是越来越贵？我们把房租搞上去了。那么第二个问题，一样的和这附带的这个相呢是联系。当你和们知道的有没有的回忆来遇到黑皮底黑，把它细分的么和活中，皮的头黑的，它在热的呢，三，你们不呢？那么是什么原因呢？
第三个我们找到 Plauche et le dit que habiter Paris nous explique que son côté devenir très difficile à questionner l'option signifie. Der Architecte à la donc qu'elle aurait de l'aujourd'hui de fait donner le durée de coupe de tout et de la réalité de sa vie的很厉害，我们这个 avoid 的落后了不能继续，是不是？他说，这种是不好的影响，好像不是吧？路了黑不低，不太是怎么回事？好像也不对吧？是不是充斥了很多游客呀？是不是不顾客的托顾不的托这个的问题的还这的你的还呢？是不是？直接选 C，是不是直接选 C，对吧？OK，看第四个问题。除了给了黑熊和也了这个给的空空你把这个为什么呢？生气了？突这个的不来西的梦哈，不游客不仅仅是游客来这边叫的梦地黑了个你黑，是不是这个？那这边是这种不动产的增长呀？那边的澳洲这个图来会熊呢？哎，谢谢你，他为什么生气啊？他说的，是种去给是那说啊，问的那么你去把它回去，没了，为种女生 apparemment av nye arbeidsmåter er på etterskudd av tryggheten. Viser om donkergodt og junker avhengigheter. 是的，我们plan D 的我把这个愤怒向市政府投诉，但是他们没有回应我，是不是？他说这个呀？他们从来没有考虑过，那么我们也不能使用我们的电梯，但是有个邻居还把他的房间租给了游客，是不是？那图西的是把他们估计好像 A 不对吧？那么 B 呢？DBC 和这的们就和他也可以，是不是这种房租这种上涨呀？是不是 B？第五个 a p p e t i t on the n e 的的个小呢是你，那 DBC 是努是黑，而三 DBC 的巴拉 living。在这种网站里面，那么很困难，在市中心很困难。那么它不是一个新的，对吗？我们看一下大道问题。OK，我们看一下最后两段。那么这个的时候呢，是你可以破的，可以破你的，我说是不是也需要钱？因为平均350欧元一个月，对于这种热卖的，比如说在阿姆斯特丹，那是飞机可以为是不是 v e r 因为它没有新的了，是不是都是老房间，对吧？它没有建新的酒店。第六个问题，在不记得省的唯一一个地区，那么城市的居民他们后悔什么？而不记得所有地区的比用，们觉得阿最小的和这些，那这小呢，可能是的破什么的？那么是 A 吗？是不是缺乏了协和？好像不对吧？那 market 是呢？那么游客没有素质，好像不对吧？那么它最后一段是不是说了？是不是他们的老的这种商店是不是慢慢被餐厅所代替了？是不是 C 呀？那 distribution 的我们记得 p o c t 是不是消失的就是这种商业这种气息呀？是不是 C 呀？OK，第七题，sans jouer dans la santé vie, la troisième est de vie de la gare de la transition。在住在这种市中心，游客可以感受到居民他们都不在了，这种
呃，传统的这种已经没有了，被餐厅所替代了，他哪能体会呢？是不是 v 是夫 b OK，好，最后一篇文章有问题吗？好，大家看一下。好的，没有问题。我们看一下写作。好，la prochaine é que vou receber semente de luz 呢，your email 封信人，你收到了你的好朋友的来信 email，一个法国朋友。那的了 a r t i c New York，我们看一下这封信，然后看这怎么写呢？很简单，OK。首先我们看读一下。Salut, ma entreprise me l'a proposé de la quête pour les pour l'année qui travaille à New York。我的企业决定把我派到纽约去。Si tu te bonne nouvelle，这是好消息。Maintenant, comment je peux le faire dans cette garde vie lors de autre de la vie？那么这我怎么在一个如此大的我多么我非常喜欢自然。Il a aussi des programmes de langue, tout le monde, des amis, des messieurs de n'a pas perdu. Tu me pourquoi à travailler？那么同样有语言问题、住房问题和朋友问题。那么我想了很，我不想去很多，我也不想出去。那么你怎么想的？希望你快点回复。那录音机，我来给你接到录音机，我觉得你回复录音，那么你给他一种建议或者经历，对吧？他说他的问题是不是他要去纽约工作，他比较担心语言、住房，还有个朋友。那你可以给他提出建议，不要去担心，可以说现在学习这种英语，让他提前适应这种语言环境，对吧？然后就是租房可以去找这种租房网站呀，对吧？然后朋友可以跟说，每天我可以给你发电子邮件或者通过 message 发信息啊，你可以分享你的这种建议啊，就不用太担心啊，对不对？很简单。好，OK，我们看一下阅读写作结束了，我们看一下听休息5分钟，休休息个五分钟，好吧？好的，5分钟我们回来了。然后我们首先给大家1分钟来看一下第一篇练习，你可以听2遍。Il y a tout écouté avant chaque écouté, vous entendez de son second。voilà，你看2分钟给大家看一下第一个练习。OK。
好，大家看完了吗？我们就开始听喽。大家竖起耳朵哦，开始记笔记哦。好，开始。Exercice 1. Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. 大家可以趁着时间看看题，再把题目看一下。Salut Lilian. Salut Célia, ça va? Génial. Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi. Ah. Salut Lilian. Salut Célia, ça va? Génial. Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi.
OK，两遍都听完了，大家都选出来了吗？好，不用担心，我会带大家来训练的。总共这个有6道题。好，我们再来听。 Exercice 然后呢， 1. 对相 Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Salut Lilian. Salut Célia, ça va? Génial. Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous? Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi.我们又听了一遍，我们看一下第一个选什么 ？Qu'est-ce qui ça les va fêter？ 那么 ça les 为了什么庆祝呢？Son diplôme, son farage, son anniversaire， 为了他的学历，为了他的婚礼，为了他的生日。Il y a seulement que les amis à la fête parce que 为什么仅仅只有那些朋友在这个庆祝上面？因为 la vision a pété beaucoup les zones paradis disponibles. Seni veulent avoir de demander sécurité avant que choquer. 那么这个房间非常小，那么它有很多不可以的。那么现在想通过这个时间来与他们交流。第三个问题，你呢va arriver plus de petite fille parce qu'il va la manger chez son panier dans la s'occuper de son enfant très vite il partir de vacances。为什么他到了那么迟？因为他和他的父母吃饭，照顾他的小孩，那么他周日要工作。第四个问，你呢 expect wedding to fete parce que 为什么他接受那这个庆祝节日？因为什么 out 或者那么的日，他喜欢这种山啊，他和他 proche的森，他离这森林很近，所以在对古的活中来希望来探索这地区。
第五个 Happy birthday 的那3个波尼克爬了，还的这个餐食，这个庆祝餐食由水姐准备的生日呢，tout le monde 每个人饭店为了 cette fête 为了这个庆祝，是你希望什么？给你的福和波，这么说呢？漂亮，他希望有一个好的漂亮的礼物，也是，然后他希望他所有朋友都来。好，我们再来听。Salut Lilian. Salut Célia, ça va? Génial. Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi. 好，大家听完了吗？大家都选出了吗？在听听的时候就像阅读，我们标注，然后在这个都可以做笔记的。比如说你听第一个，他为该是给3年的，他为什么庆祝呀？庆祝什么呀？对吧？你听关键词 diplôme, mariage, anniversaire，完了。是不是你听到了三女？你呢？是女生呢？是吧？et Nina, tu sais quoi pour notre DNA? Pour notre DNA. Je vais arrêter avec un thé à la montagne, avec un thé, c'est les enfants, et je te suis dit, tu sais le déjà vu. Voilà. 我们再听。 Exercice 1. Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Salut Lilian. Salut Célia, ça va? Génial. Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants.
好，Qu'est-ce qui Sydney va fêter？还有庆祝什么？是不是他的学历、他的结婚、他的生日？是不是？我听了是不是刚开始寒暄一下扑呵 m a t a k i t n 是不是为了我的30岁生日呀？是不是 Anna 孩子？是不是 C？这个是不是 C？吧，好，我们再继续听。C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une是不是他邀请了斯勒蒙斯勒蒙斯勒蒙，是不是邀请了我的好友呀，好朋友bon ami 喂，12名，喂，是加小吗？好像不对吧？加小不对，划掉。不顾的送不对，是不是他想跟他对话呀？ dizaine. OK， Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Hmm. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié. 是不是说我要工作呀？The travailler c'est c'est samedi c'est samedi le samedi 是不是周六要工作？samedi 所以他迟到了。好，继续 du 听。week-end avec vous? Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi.
好，我们再听一遍。Salut Lilian. Salut Célia, ça va? Génial. Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Hmm, Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi. OK，这个第一篇题你听完了，是不是第一个问题是不是他为了庆祝什么？是不是 Pokemon 特的 Nick 的 Anna 开始？是不是为了庆祝我的30岁生日？是不是 C 不是 D 不龙 B B 都不对，是不是 s Anna 开始？那么第二个问题，In Ahrasalom 和这个 Zemni a l f a t 的 Basic 和，那么今年这个朋友为了什么呢？他这个那么就那 B D 不顾的生活 discipline，这是不是 The Salomon 和 Minik 的？Ami de oui, je peux aider vous auprès de moi de discuter avec Jean-Guy. Voilà. C'est, on choisit C. 第三个问题，你的话呢，arriver 不的 plus très basique 和 oui, je goûte 和 je très vite le samedi, oui, basique 和 oui, c'est 和 pardon, oui, plus très, oui, 是不是他周六要上班呀？是不是？等于选 C。第四个问题，那 XP 和 Nick 的房间和 Basic 他为什么接受这个生日聚会呀？是不是我听到的了？Oui, c'est le premier mon plaisir de partager avec moi. Oui, je suis heureux de pour ma famille, oui, 非得和你们的 ami pour la proche 的，为是不是为了更好的亲近关系呀？对吧？这不 B。第五个问题，peut-être oui, c'est que je change de projet pour pouvoir de la répéter, oui. 第六个问题，peut-être c'est difficile, expliquer, oui, c'est je le vous ne pas la cadeau, oui, et vous ce qui vous le suivons de la projet, c'est fréquenter，是不是我希望所有朋友都能来呀？是不是 C？好，那么第一个。大家有问题吗？看一下，我们继续下面2、3，好，大家看一下，再给大家2分钟时间，再看一下第二篇文章，第二篇练习，2分钟或1分钟，1分钟吧。
好，大家看完了可以打个一，我们继续听。Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Ayette Louaille, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayette, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi ? Bonjour, moi je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche ? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping ? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. » Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants ? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent « Bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée. » Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais ? Aujourd'hui, on a une 50aine de bénévoles. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Ayette Louaille, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayette, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi ? Bonjour, moi je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche ? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping ? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. » Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail,
Mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent, bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée. Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais? Aujourd'hui, on a une 50aine de bénévoles. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. 好的，第二篇听力我们也结束了，大家听到了关键词吗？好，我们再来听。Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Ayet Louaï, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayet, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi? Bonjour, moi je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. » Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent « Bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée. » Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais? Aujourd'hui, on a une 50aine de bénévoles. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. 好，我们听完了，我们看一下第一个是什么意思的 Classique regard pour toi de la professeure malveillant dit, puis vont enchanter nos vêtements。对于他这种观点，对于你来说，这个人可以买这个他们的衣服，为了什么？啊，后面是和的部分的磨合，为了陪伴你的
志愿者当然 magazine des spectacles 在这种特殊商店 société internet 的association 呢，这种协会网站。第二题 ，IRD trouver de l'emploi pour le magazine se trouve 他寻找这个商店，去找这个雇员为了什么呢？太什么呢？虚就给太就是压迫的啊，苦逼就是强占的，第三让人不舒服的。三 classic 学校呢，在对于这个协会来说，IED a de nouveaux amis，他有了新的朋友，c'est petit la mini 和这个 technique，那么呢，传染着不同的 des petits mots en rouge qui pour la technique。生活只和拿着很少的工资为了是穿衣。第四个，那 call 就可这个同学那个同学的给他建议，说和 shopping 和他 sufficient 这些东西，就是给他这种衣服，为了让他知道怎么去寻找他的衣服，或者买了问题，这个对于这些坏人。这些衣服可以让他们对不对梦这个困扰了，让他更加信任他，在就是更好的融入这种职业，或者和他的朋友进行交流。给了的东西给让他做什么呢？爱不就在他抛弃的破坏低，他需要朋友的帮助，他而且是协商，他寻找地方，为了这种协会。当他们进到这个协会的时候，这种志愿者他们 accept 的与的 position 的这个介绍参加这种介绍 perspective 的运动会中，不然我或者目标有其他成员参加，avoir 和这负责的风和负责的命令来会见，通过电话会见。好，我们再来听一遍。Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Ayet Louaï, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayet, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi? Bonjour, moi je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. » Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent « Bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée. » Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société. La société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais? Aujourd'hui, on a une 50aine de bénévoles. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. 好的，听完了，我们看下面一个练习，也给大家1分钟时间看一下。
Exercice 3. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, je reçois François Dechy qui va nous parler de Baluchon. C'est une entreprise qu'il a créée à Romainville en région parisienne. Alors, Baluchon, c'est une petite entreprise qui existe depuis 2 ans. On prépare des repas qu'on livre dans les entreprises pour les salariés qui n'ont pas le temps de cuisiner eux-mêmes et qui en ont assez de manger des sandwichs en 5 minutes devant leur ordinateur. Je me suis rendu compte que les employés prenaient de moins en moins de temps pour déjeuner. Mais on sait que s'arrêter un bon moment et prendre un vrai repas permet d'être plus productif l'après-midi. Je voulais donc créer un projet qui redonnait de l'importance au moment du déjeuner. Je voulais aussi que cette entreprise mette en valeur des produits locaux, cultivés naturellement et sans produits chimiques. Et puis, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'humain. J'avais envie d'aider des gens qui ont du mal à trouver du travail, des personnes qui sont au chômage depuis longtemps, ou des jeunes qui ont arrêté l'école. À Baluchon, ces personnes sont formées pendant 2 ans pour apprendre un métier dans la restauration. Pour accéder à nos cours, on leur demande seulement de savoir parler français, écrire et compter jusqu'à 100. Quand j'ai présenté le projet à ma ville, ils ont décidé de m'aider. Et le maire nous a prêté une cuisine qui n'était pas utilisée depuis plusieurs années. On prépare tous les repas là-bas. Et c'est vraiment pratique pour nous. Parce que c'est très central. Tous les jours, on a 30 cuisiniers qui préparent entre 400 et 1000 repas. Par exemple, aujourd'hui, notre équipe prépare une crème de courgettes à la menthe. Vous pouvez regarder les menus sur notre site internet. Pour commander, téléphonez au moins 48 heures à l'avance, surtout pour un grand groupe. Aujourd'hui, je reçois François Dechy qui va nous parler de Baluchon. C'est une entreprise qu'il a créée à Romainville en région parisienne. Alors, Baluchon, c'est une petite entreprise qui existe depuis 2 ans. On prépare des repas qu'on livre dans les entreprises pour les salariés qui n'ont pas le temps de cuisiner eux-mêmes et qui en ont assez de manger des sandwichs en 5 minutes devant leur ordinateur. Je me suis rendu compte que les employés prenaient de moins en moins de temps pour déjeuner. Mais on sait que s'arrêter un bon moment et prendre un vrai repas permet d'être plus productif l'après-midi. Je voulais donc créer un projet qui redonnait de l'importance au moment du déjeuner. Je voulais aussi que cette entreprise mette en valeur des produits locaux, cultivés naturellement et sans produits chimiques. Et puis, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'humain. J'avais envie d'aider des gens qui ont du mal à trouver du travail, des personnes qui sont au chômage depuis longtemps, ou des jeunes qui ont arrêté l'école. À Baluchon, ces personnes sont formées pendant 2 ans pour apprendre un métier dans la restauration. Pour accéder à nos cours, on leur demande seulement de savoir parler français, écrire et compter jusqu'à 100. Quand j'ai présenté le projet à ma ville, ils ont décidé de m'aider. Et le maire nous a prêté une cuisine qui n'était pas utilisée depuis plusieurs années.
On prépare tous les repas là-bas. Et c'est vraiment pratique pour nous. Parce que c'est très central. Tous les jours, on a 30 cuisiniers qui préparent entre 400 et 1000 repas. Par exemple, aujourd'hui, notre équipe prépare une crème de courgettes à la menthe. Vous pouvez regarder les menus sur notre site internet. Pour commander, téléphonez au moins 48 heures à l'avance, surtout pour un grand groupe. 好，那么今天的听力、阅读、写作到此结束，谢谢大家的收看，我们下节课再见。